یو اے ای ایمبیسی موفا یو اے ای ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کا پروسیس جو آپ پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں اور یو اے ای سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے بہت سے کوشچنز کو کلیئر کروں گا اور ایوریج 4 طریقے بتاؤں گا جس میں 2 پاکستان سے ہیں 2 یو اے ای سے ہیں۔ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس ویڈیو سے پہلے یا بعد میں آپ نے میری یہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں کیونکہ یہ ساری آپس میں کنیکٹ ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہو تو آپ کے خود بہت سے کوشچنز ہیں کلیئر ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں آل ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروانے چاہیے یا اونلی لاسٹ ڈگری ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ اگر آپ کا فیوچر میں پلان ہے اسٹڈی کرنے کا تو میٹرک انٹر اور بی ایس کی ٹرانسکرپٹ اور ڈگری پاکستان موفا تک ایک بار ٹیسٹ کروا لو، آپ لائف ٹائم کے لیے اپنے ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروا لیتے ہو۔ تو اس لیے اگر آپ کا فیوچر میں پلان ہے اسٹڈی کرنے کا تو اپنے آل ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروا لو۔ اگر آپ کا اونلی پلان ہے یو اے میں ویزا لینے کے لیے تو یہاں پر آپ کی اونلی لاسٹ ڈگری کی کمپلیٹ اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے لیے جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے اس پہ ٹوٹل 4 اداروں کی اسٹیمپ ہوتی ہے۔ جو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹوٹل 3 اداروں کی اسٹیمپ ہوتی ہے۔ میں اداروں کا ورڈ کیوں یوز کر رہا ہوں یہ آگے جا کے بتاؤں گا میں آپ کو۔ آپ کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈگری کے اوپر پہلی اسٹیمپ ایچ ای سی کی ہوتی ہے اور پھر موفا پاکستان کی ہوتی ہے، اور جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس پہ پہلی اسٹیمپ موفا پاکستان کی ہوتی ہے۔ موفا پاکستان کے بعد جو پہلی اسٹیمپ ہوتی ہے اس میں آپشن ہوتی ہے یا یو اے ایمبیسی کی ایک اسٹیمپ ہوگی یا پاکستان ایمبیسی کی ایک اسٹیمپ ہوگی، اس کے بعد لاسٹ میں موفا یو اے ای کی پنک اسٹیمپ ہوتی ہے۔ اس طرح ڈگری کے اوپر ٹوٹل 4 اسٹیمپ ہو جاتی ہیں اور جو آپ کا ایم آر سی، بی آر سی، پولیس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹوٹل 3 اسٹیمپ ہوتی ہیں۔ کوشچن آپ کا یہ اٹیسٹیشن کیوں ضروری ہوتی ہے، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جو آپ کی لاسٹ موفا یو اے ای کی پنک اسٹیمپ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے امپلائمنٹ ویزا لینا ہے یا آپ نے اپنی وائف کے ویزے کا پروسیس کروانا ہے تو یہ جو پنک اسٹیمپ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ کو وہ نمبر چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اٹیسٹیشن کے پروسیس کے بارے میں بتاتا ہوں مگر یہ چیز غور سے سمجھ لو۔ آپ ابھی سے کچھ 3 سے 4 منتھ پہلے میرے فرینڈ نے اپنی وائف کا ویزا لگوایا تھا۔ وائف پاکستان میں تھی اور وہ یہاں دبئی میں جاب کر رہا تھا۔ وائف پاکستان میں تھی تو اس نے میرج سرٹیفکیٹ موفا پاکستان سے ٹیسٹ کروایا۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد یو اے ای ایمبیسی گئی، پتہ لگا کہ شاشا انٹرنیشنل اب یو اے ای ایمبیسی کی اسٹیمپ کو ڈیل کر رہا ہے۔ پھر وہ شاشا انٹرنیشنل چلی گئی، وہاں سے شاشا انٹرنیشنل جانے کے بعد وہاں سے گرین اسٹیمپ لگی ہے اس کے میرج سرٹیفکیٹ کے اوپر۔ ابھی تک میرج سرٹیفکیٹ موفا پاکستان اور یو اے ای ایمبیسی سے ٹیسٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے پاکستان سے وایا کوریئر وہ ڈاکومنٹ دبئی میں سینڈ کیا اپنے ہسبینڈ کو۔ ہسبینڈ نے یہاں سے موفا یو اے ای کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن اپلائی کیا اور 3 دن میں میرج سرٹیفکیٹ ٹیسٹ ہو کے آ گیا۔ میری انفارمیشن کے مطابق شاشا پہلے اونلی 1 اسٹیمپ کو ڈیل کر رہا تھا مگر اب شاشا دونوں اسٹیمپ کو ڈیل کر رہا ہے۔ اب آپ کو ڈاکومنٹ پاکستان سے یو اے سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ڈاکومنٹ پاکستان میں ہے تو آپ کو وہیں سے دونوں اسٹیپ مل جاتی ہیں۔ شاشا یہ چیز کو ڈیل کر رہا ہے۔ آپ نے گوگل میں آنا ہے، لکھنا ہے شاشا انٹرنیشنل، آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی اٹیسٹیشن فرام یو اے ایمبیسی اسلام آباد۔ آپ نے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے۔ ان کی ویب سائٹ میں ابھی تھوڑا سا کوئی ایرر آ رہی ہے مگر آپ تھوڑا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ اپلیکیشن پروسیس لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹس فار اٹیسٹیشن فرام ایمبیسی آف یونائٹڈ عرب ایمریٹس اسلام آباد۔ یہ یو اے ایمبیسی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، اینڈ موفا یو اے ای، موفا یو اے کی جو پنک اسٹیمپ ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ کین بی سبمٹڈ ٹو شاشا انٹرنیشنل۔ اب آپ شاشا انٹرنیشنل سے دونوں اداروں کی اسٹیمپس پاکستان میں رہتے ہوئے لگوا سکتے ہیں۔ جو آپ کا اوریجنل ڈاکومنٹ ہوگا وہ موفا پاکستان سے ٹیسٹ ہوگا۔ فوٹو کاپیز آف پاسپورٹ اینڈ این آئی سی، آپ کا جو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ہے اس میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن انیبل ہوئی ہو۔ آپ نے اپنا ڈاکومنٹ لیمینیشن نہیں کروانا، آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر اسٹیمپ لگتی ہے تو اس لیے آپ کا ڈاکومنٹ لیمینیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اٹیسٹیشن فیس پر ڈاکومنٹ اپروکس 370 درہم۔ بوتھ یو اے ایمبیسی اینڈ یو اے ای موفا، موفا یو اے ای اور یو اے ایمبیسی کی جو دونوں اسٹیمپس ہیں وہ 370 درہم میں کر کے دے رہے ہیں۔ اگر میں 370 درہم کو کنورٹ کرتا ہوں آج کے ریٹ کے مطابق 28,000 سے 29,000 پاکستانی بن رہا ہے، مگر میں نے ان کو فون کیا تھا تو انہوں نے ایوریج 36,000 روپیہ پاکستانی ڈیمانڈ کیا تھا اس چیز کا، کیونکہ انہوں نے اپنی فیس بھی رکھنی ہوتی ہے بیچ میں سے۔ یہاں پر ان کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے۔ اگر میں نیچے آتا ہوں تو ابھی ان کی ویب سائٹ میں ایک ایرر چل رہا ہے، کچھ ڈاٹا نہیں آ رہا ہے یہاں پر، ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ سر کو سالو کر دیں، یہاں پہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ اگر میں نیچے کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا تو یہاں پر دیکھو ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو رابطہ کرنا ہے، آپ نے ان سے ریٹ لینا ہے کہ کرنٹ ٹائم کا ریٹ کیا چل رہا ہے ان کے پاس۔ ایوریج جو مجھے ریٹ ملا تھا وہ 36,000 ملا تھا پاکستانی۔ پاکستان موفا کے بعد آپ اپنا ڈاکومنٹ یہاں سے اٹیچ کروا سکتے ہو اور یہ یو اے ایمبیسی اور موفا یو اے دونوں کی اسٹیمپ پرووائڈ کر دیں گے آپ کو۔ اب وہ اسٹیمپ ہوگی یا کوئی بار کوڈ ہوگا یا کوئی کوڈ ہوگا وہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ پراپر طریقے سے اسٹیمپ ہو یا کچھ اس طرح کی نیو اپڈیٹس آتی ہیں فیوچر کے اندر کہ دونوں اداروں کی اسٹیمپ ایک اسٹیمپ بن گئی ہے تو آپ کا بیسکلی اس ادارے سے ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اسٹیمپ کوئی بھی ہو وہ آپ نے کرنٹ ٹائم کے مطابق خود دیکھ لینا ہے چیز کو، کیونکہ مجھے کچھ کوشچن آتا ہے کہ کیا بھائی ان کی دونوں کی ایک اسٹیمپ ہو گئی ہے اب یا کوئی ایک اسٹیمپ آ گئی ہے جو دونوں یو اے ایمبیسی اور موفا یو اے کو ڈیل کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو 4 ادارے بتا دی ہیں، آپ کی ڈگری 4 اداروں سے ٹیسٹ ہوتی ہے اور آپ کا جو ایم آر سی بی آر سی ہوتا ہے وہ 3 اداروں سے ٹیسٹ ہوتی ہے۔ تو فیوچر کے مطابق جو بھی اسٹیمپ ہوگی وہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے۔ اب میں اس پیج کے اوپر آتا ہوں، یہاں پہ کچھ گوگل ریویوز آئے ہوئے ہیں، میں ریویوز کو اوپن کرتا ہوں۔ آج کی جو ڈیٹ ہے وہ 16 اگست 2025 ہے، میں اسکرین میں مینشن کر رہا ہوں۔ تو یہ ایوریج 3 منتھ اگو ایک ریویو آیا ہے، جو میں نے یہ ریویو
पढ़ के समझा है, इसका मतलब है कि इन्होंने पाकिस्तान मोफा के बाद अपनी डिग्री के ऊपर शाशा इंटरनेशनल से यूएई एम्बेसी ग्रीन स्टैंप लगवाई है और फिर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट यूएई वाया कोरियर सेंड करवा लिया, फिर इन्होंने मोफा यूएई के लिए खुद अप्लाई किया। अगर मैं नीचे थोड़ा ड्रैग करता हूं तो यहाँ पर अ वीक अगो, एक वीक पहले ये कमेंट आया हुआ है, इन्होंने अपनी डिग्री शाशा इंटरनेशनल से यूएई एम्बेसी एंड मोफा यूएई दोनों स्टैंप इन्होंने करवाई है और इन्होंने अगस्त 2025 को ही मेंशन किया है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नो मोर स्टैम्प्स एंड स्टिकर जस्ट बारकोड एंड डिजिटल रेफरेंस। इसका मतलब है कि इनकी डिग्री के ऊपर एक बारकोड लगा है और एक डिजिटल रेफरेंस मिला है, वही नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक नंबर रिक्वायर होता है। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो मेरा शाशा के साथ अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्यूमेंट टेस्ट करने का। जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें यूएई एम्बेसी और मोफा यूएई की वो दोनों डील कर रहे हैं। नंबर 2, आपने गूगल पे आना लिखना है मोफा यूएई डॉक्यूमेंट टेस्टेशन, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी, आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे देखो लॉगिन विद यूएई पास। मैं इस वक्त यूएई के अंदर हूँ, मेरे पास यूएई पास है। आप पाकिस्तान में है तो आपके पास यूएई पास नहीं होगा। आपने कैसे क्रिएट करना है इसको, क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करना है आपने, यहाँ से कंफर्म करना है, आप इस बारकोड के ऊपर आ जाओगे। यहाँ से आपने इस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपने लॉगिन करना है, इसको लॉगिन विद यूएई पास। यहाँ से आपने अपना नंबर देना है और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। आपको आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक कोड आएगा, आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है। अगर वो ऑटोमेटिक आ गया ठीक है, नहीं तो ऊपर से स्वाइप करना है अपने नीचे की तरफ तो आपके सामने आ जाएगा। ये जो लोग यूएई में होते हैं वो इस वाली ऑप्शन में जाते हैं, बट आप पाकिस्तान में है तो आप इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आप नीचे आओ तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है अगर आपने मोफा यूएई से अपना डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना है तो आपका डॉक्यूमेंट यूएई एम्बेसी या कॉन्सुलेट अब्रॉड जो यूएई एम्बेसी को डील कर रही है, जैसे शाशा हो गया, या आपका डॉक्यूमेंट कोई मिशन हो यूएई के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी है तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से अटैच होना चाहिए। इस मैसेज में ये बात की है। अब मैं यहाँ से नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान। मैंने वीएफएस या बीएलएस दो ऑप्शन दे रहा है डिलीवरी सर्विस, मैंने वीएफएस चूज किया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम यूएई आउटसाइड यूएई, आप पाकिस्तान में है तो आपका आउटसाइड से है तो आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको अलर्ट दे रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली टेस्ट होगा एट द मिशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली टेस्ट होगा। एक बारकोड लगेगा, स्टिकर पेस्ट कर देते हैं, जो पहले बात की थी वो इस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अटैचेशन फीस 8300 है। अगर आपका कोई कमर्शियल डॉक्यूमेंट है तो उसकी फीस 2150 दिरहम है। इसके बाद जो सर्विस है उसके 66 AED फीस लगती है उसकी। अगर मैं यहाँ से BLS चूज करता हूँ तो उसकी फीस 63 दिरहम्स है। इसके बाद यहाँ से आपने इधर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो जितने भी डिग्री डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे इस चीज के अंदर आते हैं। कमर्शियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे, इनवॉइस यहाँ पे आती है, मगर आपकी डिग्री या मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। आपने यहाँ से ये चूज कर दिया। आप एक पार्सल में 3 डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, आपकी एक डिग्री होगी या मैरिज सर्टिफिकेट होगा या बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे। मैं यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट आर अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्या आपका डॉक्यूमेंट मोहा पाकिस्तान से टेस्ट है? आपने कह दिया यस, क्योंकि आगे और की ऑप्शन दे रहा है। अगर यहाँ पर एंड होता तो 2 इदारों की बात करता, इसने सिर्फ मोहा पाकिस्तान की बात की है। तो आपने अपना डॉक्यूमेंट मोहा पाकिस्तान से टेस्ट करवाने के बाद यस के बटन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। ये ऊपर आपका एक डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, उसकी फीस 300 AED आ रही है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना चूज करना है नेम, यहाँ पाकिस्तानी नंबर, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दी, यहाँ पर स्टेट पंजाब, सिटी लाहौर, एड्रेस हाउस नंबर दिया और आपने यहाँ पर अपना एरिया कोई भी जैसे गुलबर्ग दे दिया। जो जिप कोड या पोस्टल कोड का वो प्रोवाइड कर दिया आपने। कलेक्ट एंड ड्रॉप डॉक्यूमेंट फ्रॉम माई एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे डिटेल चेक करके आपने इसको चेक करना, पे के बटन पे क्लिक करना है। आगे कार्ड की इन्फॉर्मेशन है कि कार्ड से पे करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। और ये 371 दिरहम बन रहे हैं टोटल फीस इसकी। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये था सेकंड तरीका पाकिस्तान में से। ये तरीका मैंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं है, अभी तक मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर आप में से किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को गाइड मिल सके। अभी तक ये पाकिस्तान में 2 स्टेप थे। जो इसमें ईजी है आपके लिए वो शाशा इंटरनेशनल है। आप इजीली उनको TCS भी कर सकते हैं। आप उनको कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता देंगे कि आपने TCS कैसे करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, सारे प्रोसेस के बारे में वो गाइड कर देंगे। मैंने एक ईमेल ड्रॉप की थी शाशा इंटरनेशनल को, तो मुझे उनका आंसर ये आया था कि अब जो प्रोसेस चेंज हुआ है उसके अंदर शाशा इंटरनेशनल दोनों स्टैम्प को डील कर रहा है। डिजिटल टैक्सेशन होती है ये यूएई एम्बेसी और मोफा यूएई। मैं इस ईमेल का पूरा स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि चार्जेस ऑफ 1 डॉक्यूमेंट 370 दिरहम बनते हैं। ये ईमेल का मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया, आप इसको रीड कर लेना। और नीचे इन्होंने सारी डिटेल प्रोवाइड की हुई है अपनी, ये खुद भी आप इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठे हुए गेट कर सकते हैं। अब जो 3rd और 4th तरीका है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरा खुद एक्सपीरियंस है वो चीज़ का। उसमें तरीका ये होता है कि पाकिस्तान मोफा के बाद आपका डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद में यूएई एम्बेसी से आप टेस्ट करवा लेते थे, या फिर शाशा इंटरनेशनल से आपने यूएई एम्बेसी की टेस्टेशन करवा ली। उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से अपने किसी रिलेटिव को यूएई में सेंड कर दिया। जो 4th तरीका होता है, आपने अपना डॉक्यूमेंट मोफा पाकिस्तान से टेस्ट करवा के अपने रिलेटिव को यहाँ पर यूएई में सेंड कर दिया। ब्लड रिलेशनशिप होता है तो वो पाकिस्तान एम्बेसी जाकर आपका डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकता है। पाकिस्तान एम्बेसी से टेस्ट होने के बाद मोफा यूएई की पिंक स्टैम्प के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर देगा और डॉक्यूमेंट टेस्ट होकर आ जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ें अपनी पिछली वीडियो
वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। कंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान एम्बेसी भी बोलते हैं, वो बुर्जमान दुबई में है। यहाँ पर आपने गूगल पे आना लिखना है कंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, आपने इस पेज को ओपन कर लेना है। इस पेज में देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेस्टेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट डिग्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपकी डिग्री HEC और मुफा पाकिस्तान से टेस्ट होनी चाहिए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में चीज़ बताई थी आपको, और उसके 40 AD लगते हैं। इसके बाद अगर मैं नीचे MRC BRC पे आता हूँ, जो कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, MRC BRC यहाँ पर 20 दिरहम में टेस्ट होता है। MRC BRC आपका मुफा पाकिस्तान से पहले टेस्ट होगा और फिर आप यहाँ पर 20 दिरहम में टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद मुफा UAE की पिंक स्टैम्प के लिए अप्लाई करना है। तो ये इस वीडियो में 4 तरीके मैंने बताए हैं आपको। जो 2 यहाँ UAE की है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो 2 पाकिस्तान के मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर जो डिटेल थी मेरे पास वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को गाइड मिल सके। मैं इन सब वीडियोज़ का लिंक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और फ्यूचर में कोई अपडेट आती है आपने मेरी डिस्क्रिप्शन जरूर रीड करनी है। उम्मीद है वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।